يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لو فرارت حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والآداب والسيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وطهر الأرض من رجس ومن درني من عابدي وسن أو عابدي صنمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بالنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين والمنوح والرسخ وصلح الجسد والروح وتوبة النصوحة وعلى كل نية صالحة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمن حق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا أرواح من بنى هذا المسجد ومن قام هذا المسجد الجامع آل أمراء المتقدمين والمتأخرين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية الشفاء والدواء لبنتنا في ابتداء رحمة شفاء ودواء عاجلا بالنية أن الله يرفع مرضاها ويشفي مرضاها ويثبتها بالصحة والعافية وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم
محمد سيدنا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا محمد سيدنا محمد وافتح لنا به وافتح لنا به أبواب علمك أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك أنبيائك وعلمائك وعلمائك المتقدمين المتقدمين والمتأخرين والمتأخرين وانصر علينا وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال يا والإكرام ذا الجلال والإكرام برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ما صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد ما صل عليه صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال. Bersama kita panjatkan puja puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus pula teriring selawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalam tercurah atas keluarganya, juga atas sahabatnya, dan kita berharap mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita yang hadir semua diakui sebagai umatnya. Amin. Kita berharap kelak mendapatkan syafaatul uzmanya dan bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih tentang fadilah dan keutamaan zikir, yang pada malam hari ini masuk kepada fadilah yang ke-21 tentang keutamaan dan manfaat di dalam berzikir. Al-hadiyatu wal isrun yumha bi kalimatin min zikri asru sayyi'atin. Fadilah keutamaan zikir yang ke-21. Orang yang berzikir, kata Rasulullah, dihapuskan dengan satu kalimat daripada zikir itu 10 kejahatan yang pernah diperbuatnya. Satu kalimat itu Allahu Akbar. Allahu Akbar 2, Allah dan Akbar. Subhanallah 2, Subhana dengan Allah. Kalau satu kalimat zikir saja
bisa menghapuskan 10 kesalahan kita, 10 dosa-dosa kita, 10 kejahatan kita. Maka tatkala zikirnya dengan 2 kalimat, tinggal dikalikan saja. Itu fadilah, keutamaan daripada zikir. 1 kalimat yang kita baca dari kalimat zikir menghapuskan 10 dosa kita kepada Allah. Ba'da sholat, astaghfirullahal, berapa kalimat? Astaghfiru 1, Allahnya 1, azimnya 1. Jadi astaghfirullahalazim 3 kalimat. Sekali kita baca astaghfirullahalazim, dihapuskan tidak kurang dari 30 dosa-dosa kita. Belum lagi dengan allazi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu, berapa banyak? Belum lagi la ilaha illallah wahdahu la Allahumma ajirni minan nar, Allahumma antas salam, sampai ya dzal jalali. Ditutup dengan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Berapa banyak dosa yang dihapuskan Allah. Ba'da sholat, ketika kita berzikir kepada Allah. As-saniyatu wal isrun, tamaninatul qalbi wa sukunuhu liqaulihi ta'ala ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Fadilah keutamaan zikir yang ke-22 adalah tamaninatul qalbi, bahwa zikir itu akan membuat ketenangan dan kedamaian dalam hati. Tamanina wa sukun, membuat hati kita tenang, membuat hati kita nyaman. Liqaulihi ta'ala, dan hal itu diterangkan melalui firman Allah Ta'ala, yakni ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Apa kata Allah? Adakah tiada dengan menyebut nama Allah itu menjadi tenang dia punya hati, tentram dia punya hati, nggak ada kebimbangan, nggak ada keraguan-raguan, tidak ada rasa was-was di dalam hati. Apalagi situasi kondisi sekarang ini, ekonomi yang serba susah, usaha yang semakin sulit, sementara kebutuhan semakin banyak, kebutuhan semakin besar. Dengan zikir itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan sampai besar pasak daripada tiangnya. Jadi kalau mau melangkah apapun, pikir dulu. Mau berbuat apapun, pikir dulu. Mau bertindak apapun, pikir dulu. Itu manfaat zikir seperti itu. Kalau bahasa gampangnya, tidak sembrono, ya, tidak main kerjain aja,
tapi dipikir-pikir dulu dengan situasi kondisi saat ini. Zikir itu akan membuat kita di dalam melakukan tindakan apapun untuk dapat berpikir yang tenang. As-salisatu wal isrun irahatu katibaika min katbis sayyiati alaika wa du'a'uhum laka biwiqayati sayyiati wal fawzi bil jannah wan najati minan nar ma'a hamalatil asri arsi liqaulihi ta'ala wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihimul ayah. Fadilah zikir yang ke-24, fadilah zikir yang ke-23, yakni meninggikan akan dua malaikat iroha yang bernama malaikat kiraman katibin, daripada menyuratnya akan segala kejahatan atasmu. Dengan zikir itu ada malaikat yang bernama kiraman katibin yang tugasnya menghapuskan segala kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan dengan keutamaan zikir itu. Dan waktu kita berzikir, malaikat itu meminta doa keduanya atas apa yang kita inginkan, dengan dipelihara dari segala macam bentuk kejahatan. Dan zikir dapat meraih kemenangan, yakni berupa surga, dan lepas daripadanya akan siksa neraka, serta malaikat yang menanggung aras karena firman Allah Ta'ala, dan malaikat yang mengucap tasbih dengan memuji Tuhan mereka itu hingga akhir ayatnya. Malaikat ikut memintakan ampun terhadap dosa-dosa kita. Malaikat mengangkat doa-doa kita. Malaikat menjaga kita dari kejahatan, dan malaikat nuntun kita dari zikir itu untuk dapat menuju ke dalam surga dan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Ini luar biasa. Ini kalau ba'da sholat jangan tinggalkan tempat, banyakin zikir ya. Ar-rabi'atu wal isrun yakhfiful asqali yaumal qiyamati liqaulihi alaihi salam sabaqal mufraduna qalu wamal mufraduna ya Rasulullah qala al-musnahtaruna bi zikrillahi yada'u zikru anhum asqalahum yaumal qiyamah. Manfaat dan fadilah zikir yang ke-24, meringankan akan segala yang berat-berat, baik di dunia apalagi di hari kiamat.
beban pikiran, beban kehidupan, dan sebagainya. Apalagi beban di hari kiamat. Alam kubur sudah termasuk kiamat, ya. Namanya kiamat sughra. Namanya kiamat sughra, ya. Nanti kiamat kubronya bangkit dari kubur. Kematian termasuk kiamat. Kematian termasuk kiamat. Kiamat sughra namanya. Yang bisa menghadapi itu hanya orang yang rajin zikir. Ketika matinya sanggup mengucapin la ilaha illallah. Karena waktu hidupnya dia biasakan kalimat la ilaha illallah itu. Belum lagi di alam kuburnya, itu juga udah kiamat. Meskipun kiamatnya masih kiamat sughra, ya. Begitu bangkit dari alam kubur, namanya kiamat kubro. Kalau kiamat sughra, kiamat yang kecil. Kiamat kubro itu kiamat yang besar, ya. Maka orang yang rajin zikir punya faedah keutamaan, meringankan akan segala yang berat-berat waktu hidupnya di dunia, apalagi nanti ketika bangkitnya pada hari kiamat. Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendahului akan kamu oleh orang yang mufradun. Sahabat bertanya, siapa itu mufradun ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, mufrad itu adalah yang mengekalkan dengan banyak menyebut nama Allah, padahal menghilangkan dan meringankan menyebut zikir itu daripada mereka itu akan segala yang berat-berat daripada dosa mereka itu pada hari kiamat. Di hari kiamat nanti ada kelompok orang yang dapat gelar namanya mufradun atau mufridun. Ada yang muflihun, ada yang mufridun, ada yang mukhlisun, tapi juga ada yang muflisun. Kalau mufridun, orang yang di hari kiamat diberikan kemudahan melewati padang mahsyar, melewati alam mizan, sampai melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa itu mufridun? Rasulullah menjawab, mereka yang selama hidupnya rajin berzikir kepada Allah. Kalau mukhlisun, kelompok orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim, waktu lewatnya bareng-bareng, tapi masuk surganya nggak ketahuan. Tahu-tahu udah masuk aja ke surga. Begitu orang masuk bingung, waktu masuknya bareng-bareng ngantrinya, tapi kenapa dia bisa masuk duluan tanpa ketahuan? Tanya lagi sama Nabi, siapa mereka Rasulullah? Nabi menjawab, al-mukhlisun. Siapa al-mukhlisun? Mereka yang kalau beribadah, beribadahnya selalu disembunyikan. Mereka kalau beribadah cukup hanya Allah yang tahu. Mukhlisun. Ada lagi muflihun. Siapa muflihun? Orang-orang yang nggak punya beban di hari kiamat. Di alam kubur nggak punya beban, di hari kiamat nggak punya beban, melewati padang mahsyar nggak punya beban, alam mizan nggak punya beban, sampai melewati jembatan Shiratal Mustaqim nggak punya beban, gampang masuk surga.
Siapa muflihun itu Rasulullah? Yang pertama kata Rasulullah, qad aflahal mu'minun, orang yang beriman. Di antaranya, dan yang keempat yang bahaya, namanya muflisun. Orang yang di hari kiamat bebannya sangat berat, padahal ahli ibadah, tapi bebannya berat. Kayak mikul apa ya? Benda yang sangat berat. Dan dia mencari-cari pahala amalnya, nggak ketemu. Sahabat nanya, siapa mereka Rasulullah? Al-muflisun itu adalah orang-orang yang bangkrut. Bangkrut apa Rasulullah? Bangkrut amal ibadahnya, nggak punya pahala sama sekali. Siapa mereka? Yang sibuk dengan aib orang, yang sibuk dengan keburukan orang, yang sibuk dengan kejelekan orang, tapi dia melupakan aibnya sendiri. Dia melupakan keburukannya sendiri. Dia melupakan kejahatannya sendiri. Saking sibuk mikirin orang lain sampai melupakan aib diri sendiri. Cari itu pahalanya, gak ketemu. Ya, mereka nuntut sama Allah, ya Rabb, saya sholat, saya ngaji, saya ibadah, tapi kok saya cari pahala saya kagak ada. Kata Allah, pahalamu diserahkan untuk si A, si B, si C, yang kamu sering buka-buka aibnya. Jadi kalau saya nih ngebuka aibnya Pak Hendra nih, gibah namanya ya, tuh. Berapa banyak pahala yang ada sama saya diserahkan kepada Pak Hendra. Tapi catat, berapa banyak dosa yang ada sama Pak Hendra diserahkan buat saya. Pahala Pak Hendra nambah, dosa saya nambah. Berat, menggolnya berat. Itu namanya muflisun. Tapi kita buktikan ya di hari kiamat apa itu muflisun ya. Kita bisa melihat orang-orang yang berat bebannya, bukan beban pahala, tapi beban dosa yang sudah dilakukan selama hidupnya. Ya. Nauzubillah. Ya. Al-khamisatu wal isrun, az-zikru afdalu minal haji wal jihadi wal ribati was sadaqati wa kullu amalin ma'adal faraidi. Fadilah keutamaan zikir yang ke-25, bermula zikir itu terlebih afdal daripada ibadah haji. Jadi kalau kita belum haji, banyakin zikir. Maka bagi orang yang belum berhaji, zikirnya lebih hebat daripada pahala haji. Dan lebih hebat pahalanya daripada perang fi sabilillah. Dan lebih hebat pahalanya daripada memerangi orang-orang kafir yang hendak masuk ke negeri Islam. Lebih hebat pahalanya daripada sedekah dan daripada tiap-tiap amal yang lain dan semua amal-amal yang diwajibkan
Allah. Makanya sholat itu zikir, ya. Wa aqimis sholata li zikri, ya. Kerjakan olehmu sholat, karena sholat itu zikir kepada aku. Jadi orang yang sholat berarti zikir dia kepada Allah. Maka orang yang zikir lebih hebat pahalanya daripada berhaji, perang fisabilillah, bersedekah dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jangan tinggalkan zikir itu. Ya, pergi malam Jumat, awali dengan Fatihah, Yasin, ya, ratib, baca maulid. Oh, berapa banyak tuh pahala yang kita raih dari mulai maghrib sampai isya doang. Tambah lagi dengan Jumat berkah, udah zikir, tambah lagi dengan ceramah, masuk lagi tuh ilmu. Saya yakin Pak, pulang sampai rumah kita nggak punya dosa lagi. Ya, bukan karena apa-apanya, tapi karena keutamaan zikir yang kita baca kalau datangnya malam Jumat. Ya, katanya Ustaz malam Jumat lebih bagus surahnya Kahfi. Bukan lebih bagus, tapi diperintahkan bacalah surah Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Namun bukan berarti Yasinnya diganti sama Kahfi. Banyak di kelompok-kelompok Wahabi yang menggantikan surah Yasin dengan Kahfi dengan dalil seperti itu. Bukan berarti orang baca Yasin nggak baca Kahfi. Kita malam Jumat baca apa? Malam Jumat baca surat apa? Yasin. Kahfinya malam. Nggak ada waktu, habis subuh. Habis subuh ngantuk misalkan mau Jumat. Azan Jumat jam berapa? Jam 12 kurang apa lewat? Kurang. Supaya bisa apa? Bisa baca Kahfi, datang setengah 12. Ya. Jadi bukan berarti orang baca Yasin nggak baca Kahfi. Sehingga ada orang yang merubah, paling bagus malam Jumat tuh baca Kahfi bukan Yasin. Andaikan dia tahu fadilah keutamaan surah Yasin begitu banyak, dia akan merasa sayang tiap malam Jumat nggak baca Yasin. Walaupun Kahfi ada pahalanya, ya, menghapuskan dosa-dosa kita sampai minggu yang lalu, sampai minggu yang akan datang, pahalanya. Surah Yasin ada juga pahalanya. Salah satunya kullu syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Setiap sesuatu punya hati, dan hatinya Al-Qur'an adalah surah Yasin. Wa man qara'a Yasin, maka siapa orang yang rajin membaca surah Yasin, yuhillahu qulubahum, Allah akan hidupkan hatinya di tengah-tengah matinya hati manusia. Bagus kan tuh? Bagus kan tuh? Jadi nggak usah diganti Yasin dengan Kahfi. Yang bagus Yasin juga baca, Kahfi juga baca, begitu. Ya, kalau menggantikan berarti menyatakan surah Kahfi lebih bagus daripada surah Yasin. Nah, itu yang salah. Apalagi menyepelekan surah Yasin. Yang kedua, surah Yasin lima qur'an alaih. Surah Yasin itu akan mempercepat segala doa-doa kita kepada Allah. Jadi paling bagus kalau kita pengen berdoa tuh baca Yasin, supaya doa kita lebih cepat diterima oleh Allah. Apalagi doa-doa yang sifatnya penting, ya, yang sifatnya mesti yang cepat-cepat diterima. Sebelum baca doa Yasin baca, doa kita lebih cepat diterimanya oleh Allah.
dengan wasilah pembacaan surah Yasin itu. Ya. Jadi bukan berarti orang baca Yasin gak baca Kahfi. Sampai surah Yasin mesti diganti dengan surah Kahfi.